Good afternoon, everyone. Welcome to the grand finale of DataBird Launchpad 2021. We would like to thank each and every one of you who are here with us today in order to celebrate the grand finale of DataBird Launchpad 2021. I am Sadia Haq, the Chief Communications Officer of DataBird, and I will be your host for today. DataBird is a Bangladeshi company, and it is creating an inclusive internet ecosystem with a portfolio of diversified digital products spanning from online travel, keyboard, news, e-reader, communications, and digital wallet, amongst others, to serve the Bangladeshi mobile-first internet users of the country. DataBird services reach more than half of all the smartphone internet users of Bangladesh, and we are heavily investing in accelerating the development of digital Bangladesh with digital products accessible to the locals. ShareTrip is the country's leading online travel platform. Readmic, the largest Bangla keyboard, are examples of how DataBird drove services to more than half of the country's internet users and made everyone's lives much more easier and convenient. We envision to continue providing service through technological solutions and at the same time develop the local talents through innovations. At DataBird, we always keep few guiding principles, being developing more locally grown solutions that can scale globally, democratizing access to digital solutions for all, enabling our local talent pool, and most importantly, making the ecosystem inclusive and equitable to the next level. Building on the vision of government's Digital Bangladesh, DataBird has taken a structured approach to help build the local talent through DataBird Launchpad. This platform has been designed to support young innovators and builders who are solving critical problems of our society, uniquely with the help of technology. Today, we are very proud to present to you the winners of the first chapter of DataBird Launchpad 2021. Our sincere gratitude to the partners and ecosystem stakeholders who have been relentlessly working with us and supporting us throughout this journey. We are privileged to have Mr. Zunaid Ahmed Polok MP, Honorable State Minister, ICT Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, as our chief guest today. Thank you, sir, and welcome to the journey. The event is graced by the presence of also Mr. Khurshid Alam, Executive Director, Payment System Department, Bangladesh Bank, Professor Dr. Muhammad Sajjad Hussain, Member, University Grants Commission of Bangladesh, Mr. Sami Ahmed, Policy Advisor, LICT Bangladesh, and Kashif Rahman, Co-founder and CEO of DataBird. At the grand finale today, we will take you through the journey of DataBird and Launchpad. We will introduce our esteemed partners and stakeholders and the exciting resources and opportunities we have got to share with these young innovators and product builders. So without further ado, let's take a quick overview of DataBird and its journey so far. Can we have the audio visual, please?
Thank you, everyone. We're very proud to present our service portfolios of DataBird. At DataBird, we firmly believe in the power of innovation led by young talents, and only by nurturing them with the right resources in the right direction can we grow collectively. With that philosophy in mind, we have structured the program of Launchpad, a platform to support young founders to contribute to the betterment of the ecosystem. Since the inception in July, we were overwhelmed by the responses we got from all over the country in the application round. Almost 1,000 of innovators formed teams to take their ideas to the next level. The depth and the gravity the ideas and the innovations had were extremely promising. Students from almost all major universities participated in the student track. Most of the founders in the professional track brought experience from corporate, startup, banking, and development sectors. We are really happy to see 3 teams from Khulna and Rajshahi with here today. And it shows that innovation, and it shows that innovation are not confined to the capital city anymore. So let us all take a look into the journey of how DataBird Launchpad 2021 has been to give an overview of that. Can we have the audio visual for Launchpad, please? I'm really excited to launch DataBird Launchpad 2021, a platform that will help young people to solve the biggest challenges of society by developing internet products that are made locally. There can be multiple initiatives and platforms with great ideas, but only the ones with the right partners can make the difference. We are extremely happy and privileged to be affiliated with such partners who are working towards the same vision as us. Collaborating with DataBird Launchpad platform shows the commitment that these partners bear and thrive upon. Our sincere gratitude to our partners, ICT Division, LICT, Durbar, Basis, and the Daily Star to join the forces with DataBird Launchpad 2021. Can we have a big round of applause for our partners? So now we know that we had the right partners to launch off the Launchpad platform, but it was also important for us to find out the right panel of judges to identify the top winning ideas of this season. Our judging panel was a very unique one, and because we had representation from all around the world across different service categories.
We not only had leaders from local organizations and corporate world, but also from venture capitalists, from tech and gaming industries globally. Here I present to you our esteemed panel of judges from the finale pitch. We have Dennis Hong, founder and CEO, Shawspring Partners investment firm, Peter Ledger, Coronation Fund Managers, Scott Miller, founder, Greenhaven Road Capital, Syed Almas Kabir, President, Basis, Shehzad Munim, Managing Director, British American Tobacco Bangladesh, Rahat Ahmed, founding partner and CEO, Anchorless Bangladesh, and lastly, Sia Kamali, founder, Skycatcher. It would have been the best possible finishing, in fact, if we had all of these panel of judges with us here today. But unfortunately, due to the geographic locations and out of station official work, our judges could not be here with us today. But that did not stop us from getting their messages. Let us take a look at the screen to see what some of our esteemed judges have to say for the Launchpad teams and their journey. I want to congratulate all the Launchpad finalists. I think you all did a phenomenal job at getting this far, presenting your ideas extremely well in a short space of time. And I think you can all be very proud of yourselves in terms of what you've achieved. The ideas were excellent, and it's a bit like choosing your favorite child out of a family. A tricky one, but it has to be done. I can only recommend that you stay committed and stay motivated, and you'll fly given the environment that you're operating in and what you're working with. It's been a complete privilege to be part of this process, so thank you, and thank you to DataBird. And I'm very excited to watch and to see how this unfolds in the future. Thank you very much. Hey everybody, congratulations on winning DataBird Launchpad. You guys should be very, very proud for beating out all these teams that competed in this competition. That being said, just so you know, just getting started. A long way to go to make startups successful, but thankfully this ecosystem is about to take off, which means that you're going to get a lot of support going forward from access to great mentors both in Bangladesh and internationally. And I hope that our paths cross in the near future so we can collaborate as well. So congratulations again, and have a great week. Hello everyone. I first want to thank our Honorable State Minister, Mr. Falak, ICT Division, Durbar, Startup Bangladesh, Basis, and the Daily Star. It's been an amazing honor to have everyone come to DataBird Launchpad. This initially started as an idea, and it's amazing to see it in action, and I can only say how proud I am of the DataBird team, and especially our contestants who've all applied. I really want to give thanks to everyone who's applied this year, but also know that there's another year coming. And for those who made it to this next level, amazing job. There were tons of applications, and you really stood out from the group. And for our winner of the event, congrats to you. I know that will be announced pretty soon, and I'm incredibly proud for us to have been able to support your dreams and your journey ahead. There's many more steps to come, but every great step starts with a baby step. Again, thank you again for the opportunity, and I'm incredibly proud of everyone's effort today, and again, hosting DataBird Launchpad for 2022. Take care and best of luck. So seeing the judges' messages, we can all understand that they had a very interesting ride throughout the journey. And thank you to all the DataBird Launchpad teams for making their journey so incredible. Coming to the core reason for us to be gathered here, time to take a look into our top 10 teams from the first cohort of DataBird Launchpad 2021. All the top 10 teams who made it to the final round have the potential to make a significant impact in the country, if guided in the right direction from this moment forward. They are all solving critical problems and with timely executions. To give a few examples, some founders are building a financial literacy platform for young people to help them get better financial decisions for the future. So imagine if we can bring up 1 billion more people under this umbrella.
Another team is creating a virtual museum. So if we look into a person from a village who can have access to that, just imagine how the person is going to react, how he's going to feel once he gets to see the National Museum of Bangladesh through a virtual assistance. And that is very hands-on for him. There are also other teams who are building products to make donations, digital learning, educational experiences that are all accessible by all. And these will all create a nationwide impact. So now let us all get introduced to the teams who battled out hundreds of other teams and claimed their position into the top 10. Starting from the student track, we have Trimatrik, an online virtual museum, Kori, a financial management application, KU Aspire, an online survey platform, Mainly Coding, an online technological education platform, and lastly, Webble, an online environment and learning management system. Congratulations to all the top 5 teams who are here. From the professional track, the top 5 teams that we have here with us today are EduTech, an all-in-one online management platform, Lenden Technology, a SaaS-based solution for micro merchants to digitize their businesses, Proshar, a P2P donation and lending platform, Remotely, a freelance service marketplace in Bangladesh, and lastly, Tinkers Technologies Limited, an online tutoring services marketplace. Congratulations to the top 5 teams of the professional track as well. So before we give away the names of the winners of today's session, there is a very exciting thing that we have planned for all of you. For that session, we have our honorable chief guest, Mr. Zunaid Ahmed Polok MP, Honorable State Minister, ICT Division, Mr. Khurshid Alam, Executive Director, Payment Systems Department of Bangladesh Bank, Professor Dr. Mohammad Sajjad Hussain, Member, University Grants Commission of Bangladesh, and Sami Ahmed, Policy Advisor, LICT, and lastly, we have Kashif Rahman. So we have all these esteemed guests and panelists and experts to have a very interesting discussion. Right now, we see that these are the people who are actually the guidance and the leadership that are driving the country towards a digital Bangladesh. And that digital Bangladesh is actually turning into a reality. The digital economy is the way to build the future. Building on the vision of our Honorable Prime Minister, to create a digital Bangladesh, our country has made remarkable progress in technology and internet access. The development of the internet ecosystem is a continuous process that involves the active participation from all relevant stakeholders. And being part of that ecosystem, DataBird is committed to enabling Bangladesh's digital master plan in 3 key areas. The first, building homegrown digital solutions in all diverse verticals, talent empowerment with platforms like Launchpad, and thirdly, increased collaboration with our ecosystem. In continuation to that today, we are delighted to have our esteemed ecosystem enablers with us to have an insightful discussion on the inclusive internet ecosystem. The panel itself is representing the government, regulatory bodies, academic, and private sector. They will share their insights about how the future of an inclusive internet ecosystem will evolve, exploring the multiple facets of the digital economy, from a market, technology, education, payments, and sustainability perspective. I would like to request our wonderful moderator of the panel, Mr. Sami Ahmed, Policy Advisor, LICT, to guide us with the discussion on accelerating digital Bangladesh with inclusive internet ecosystem. Over to you, Mr. Sami. Thank you, Sadiapa. I hope you can hear me. Yes, it's audible. Fantastic, thank you. সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা will just go through a small panel discussion over here on accelerating digital Bangladesh with inclusive internet ecosystem. Our honorable chief guest, the state minister, is in the panel, as well as the honorable member from UGC, Mr. Sajjad, Dr. Professor Sajjad.
and the Executive Director of Bangladesh Bank, Mr. Khurshid Alam, and the CEO of DataBird, the organizer of this DataBird Launchpad, is here as well. So before I start, what is an inclusive internet ecosystem? এবং আমরা যদি দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা বাংলাদেশে আমরা যদি if you want to travel someplace, আমরা যদি ফুড অর্ডার দিই, আমরা যদি ই-কমার্সে কাজ করি, এনিথিং উই ডু, ইভেন উই আর ডুইং ভিডিও কনফারেন্সিং, আমরা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে বাংলাদেশের যে কোনো কেউ যে কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারছি, কিনতে পারছি, দিস এন্টায়ার ইনক্লুসিভ ইন্টারনেট ইকোসিস্টেম হ্যাজ বিন এনেবলড বাই দ্য ইন্টারনেট, অ্যান্ড অবভিয়াসলি এটা নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাশন করছি এখানে। সো ইফ আই ওয়ার টু আস্ক ইউ যে বাংলাদেশের ইন্টারনেট ইকোসিস্টেমটা শুরু হলো কোত্থেকে, সেখানে হয়তো আমিও যে উত্তরটা দিব এবং আপনারা হয়তো একই উত্তর দিবেন যে আমাদের 2008 সালে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা করলেন, তারপরে কিন্তু ইনক্লুসিভ ইন্টারনেট ইকোসিস্টেমটা শুরু হয়েছে। কিন্তু আসলে যেটা আমাকে আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী একবার বলেছিলেন, অ্যান্ড আই সি দ্যাট ইজ ভেরি ট্রু, আমাদের ইন্টারনেট ইকোসিস্টেমটার তৈরি কিন্তু শুরু হয়েছে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দিয়ে। কারণ উনি কিন্তু আমাদের বেতবুনিয়াতে আর্ট স্টেশন এবং আইটিউর মেম্বারশিপ নিয়ে কিন্তু সেই যাত্রাটা তখন থেকে শুরু করেছিলেন। সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্যই কিন্তু আমরা আসলে তখন থেকে ওনার যে মাইন্ডসেট ছিল যে বাংলাদেশ উইল বি আ টেকনোলজি বেস একটা নেশন যেটা আমাদেরকে সামনে নিয়ে যাবে, সেখান থেকে কিন্তু আসলে আমাদের শুরু। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন হ্যাজ বিল্ট অন দ্যাট টু টেক ইট টু দ্য নেক্সট লেভেল, যেখানে আমাদের আইসিটি অ্যাডভাইজার মহোদয় সেটাকে উনি ইমপ্লিমেন্ট করেছেন যে কীভাবে আমরা করবো। হি হ্যাজ ফোকাস অন অ্যান ইনক্লুসিভ ইন্টারনেট ইকোসিস্টেম, যেটা আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় হি ইজ বিন ইমপ্লিমেন্টিং এবং আমরা ওনাকে হেল্প করছি। It's been almost 12 years and the country has changed a lot and we have all witnessed that. Shekhane we see companies like DataBird is there. My first question is to Kashif Bhai, CEO of DataBird, that what does it mean for you, this ecosystem je hoyeche in the last 12 years and you have experienced it. How has it been for you and what is your plan for the future? First of all, thank you, Sami Bhai. It's a great question. আপনার কোয়েশ্চেনে যাওয়ার আগে আমি আজকের I'm really humbled and honored to have such an esteemed panel. Thank you so much. We have our Honorable State Minister, Mr. Junaid Ahmed Palak, Mr. Khurshidul Alam, Executive Director, Bangladesh Bank, and Dr. M.D. Sajjad Hossain, Member, UGC Bangladesh. It's a gratitude from the whole entire DataBird family for giving us the time for the today's event. সো সামি ভাই, আপনার কোয়েশ্চেনটা যেটা হচ্ছে যে ডিজিটাল বাংলাদেশের যে 4টা কোর আছে আমরা জানি, তার মধ্যে দুটো হচ্ছে ভাই একটা বিজনেসটাকে টেকনোলজি দিয়ে কীভাবে কাজ করা যায় এবং লোকাল হিউম্যান ট্যালেন্ট পুল কীভাবে রেডি করা যায়। সো আমরা আসলে ডেটাবার্ডের অ্যাসপেক্ট থেকে এই দুটো জায়গাতেই খুবই ফোকাস। আর যদি ডিজিটাল বাংলাদেশটার ফিলোসফিক্যালি যদি আমরা চিন্তা করি, ইটস আ ভেরি আমি বলবো ইম্পার্শাল একটা ভিউ, যেখানে সাধারণ মানুষের প্রতি ফোকাস রেখেই কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশনটা। আপনার গভর্নমেন্টের যত ধরনের সার্ভিস আছে সেই সার্ভিসগুলোকে ডিজিটাল ওয়েতে টেকনোলজির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে কীভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেটাই হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের মেইন ভিশন, ওয়ান অফ দ্য মেইন কোর ভিশন। সো আমরা যেটা করছি ভাই, ডেটাবার্ডের যেই ভার্টিক্যাল আছে, আমরা 4টা ভার্টিক্যালে কাজ করছি এই মুহূর্তে। একটা হচ্ছে কমিউনিকেশন, 2 হচ্ছে অনলাইন ট্রাভেল, তারপর হচ্ছে অনলাইন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, এবং হচ্ছে লাস্টলি আমরা যেটা দেখছেন যে ফিনটেক। সো আমাদের দুটো ডমিনেন্ট অ্যাসেট আছে, ওয়ান অফ দ্য যেটা কমিউনিকেশন রিদমিক কিবোর্ড, যেখানে আমাদের অলমোস্ট 3.5 কোটি মানুষ প্রতি মাসে ইউজ করছে, অলমোস্ট 2 কোটি মানুষ আমাদের রিদমিক কিবোর্ড প্রতিদিন ইউজ করছে। সো এটার যে গত 7 বছরের যে ট্রান্সফরমেশনটা এসছে আমাদের, এটার বিগেস্ট আমরা বলবো যে সার্থকতা এভাবে যে সাফল্য, যে আমাদের বাংলা ভাষাটা ইটস এ ভেরি ডিফিকাল্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, ইজ ওয়ান অফ দ্য ডিফিকাল্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, কিন্তু ওই জায়গাটাতে আমরা বাংলা ভাষাকে খুব সহজে টাইপ করার প্রক্রিয়াটা আনার কারণে আমাদের এই সাফল্যটা এসছে। এর বাইরে যদি আমরা চিন্তা করি, রিদমিকের অন্যান্য অ্যাসেট যেটার উপর আমরা লেভারেজ নিয়ে আমরা নিজেদের ইকোসিস্টেম বিল্ড করার চেষ্টা করছি, নিউজ আছে আমাদের, আমরা সামনে মেসেঞ্জার লঞ্চ করব, আমরা এখনও বেটা ভার্সন চলছে, আমাদের রিদমিক কিবোর্ডের গ্রাহকদেরকে আমরা বেটা ইউজার হিসেবে এনেছি। সো আমরা খুব শীঘ্রই এই বছরের মধ্যেই আমরা বাই এন্ড অফ নভেম্বর উইল লঞ্চ রিদমিক মেসেঞ্জার অ্যাজ ওয়েল। আর যদি আমরা অনলাইনে আমাদের যে সেকেন্ড যে কোর অ্যাসেটটা আছে আমাদের অনলাইন ট্রাভেল, সেটাতেও শেয়ার ট্রিপ হ্যাজ গ্রোন, ধরেন গত 2 বছরে বেশ সিগনিফিক্যান্টলি গ্রো করেছে। কোভিড যেটা করেছে আমাদের সবাইকে ডিজিটাল হওয়ার পথে আরও একটু 5 বছর এগিয়ে দিয়েছে, টু বি ভেরি অনেস্ট। এবং তার বিগেস্ট ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল হচ্ছে যেখানে আগে
আমরা যখন অনলাইনে শেয়ার ট্রিপকে আনার চেষ্টা করেছিলাম, মানুষজনকে আমাদেরকে শিফট করতে হচ্ছিল অফলাইন থেকে অনলাইনে। কিন্তু এখন আমাদের এন্ড ইউজাররাই নিজেরাই প্রেফার করছেন ওয়েবসাইট অথবা অ্যাপে গিয়ে সরাসরি সেই ট্রাভেল সার্ভিসটা নিয়ে নেওয়ার জন্য। আপনি জেনে খুশি হবেন যে দেখেছেন যে এভিতে যে আমরা খালি শেয়ার ট্রিপের সাথে আমাদের গভর্নমেন্টের রিলেশনশিপও আছে। আমরা এক সেবা উদ্যোক্তার সাথে প্রজেক্ট করছি গত 2 বছর ধরে। যে ডিজিটাল এই যে 5,500 যে এক সেবা উদ্যোক্তা আছে তাদেরকে আমরা ট্রেন করেছি, আমরা রোড শো করেছি তাদের সাথে। তাদের থেকেও আমাদের প্রতি মাসে 1,000-1,1200 লোক মানে উদ্যোক্তা আমাদের কাছ থেকে টিকিট করছে, তারাও সুবিধা গ্রহণ করছে। দ্যাট ইজ দ্য ডিজিটাল। গ্রামের একটা জায়গা থেকে সে তার আত্মীয়র জন্যও টিকিট করে দিতে পারছে আমাদের এই অ্যাপ এবং আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে। আর যদি সামনে আসি, দুটো নতুন এসছে আমাদের, প্রথম যেটা বলবো যে পিএসডি আমাদের পেমেন্ট সলিউশন আমরা যেটা আনতে চাচ্ছি। সো আমরা নিজেদেরকে একটু ওখানে অন্যভাবে আনতে চাচ্ছি যে হ্যাঁ আমরা কোনো রকেট সায়েন্স করছি না, বাট আমরা যেই জিনিসটা বাংলাদেশে এই মুহূর্তে নেই কিন্তু পৃথিবীতে বাইরের দেশের এটা সাকসেসফুল স্টোরি, যেটা আমি আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশের ম্যান্ডেটেও দেখেছি যে আমরা ইন্সপিরেশন নিয়েছি কোরিয়ান এবং ইন্ডিয়ান গভর্নেন্স। সো আমরা ওই একই অ্যাসপিরেশন, সো আমরা বাইরের অ্যাসপিরেশন দেখেই আমরা চেষ্টা করছি। এবং লাস্টলি ভাইয়া যেটা ডিজিটাল বাংলাদেশের যেটা ভাইয়া যে ট্যালেন্ট, লোকাল ট্যালেন্ট, তো আই এম রিয়েলি প্রাউড যে আমাদের যে অ্যাসেটগুলো দেখছেন এখানে এভরিথিং ইজ মেড ইন বাংলাদেশ। আমরা আমাদের নেইবারিং কান্ট্রিতে যাইনি, ইটস পুরোপুরি স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করেছি। এবং আমাদের এখানেও আমাদের আছে, আমাদের শামীম আছে আমাদের রিডমিকের সিটিও। সো হি ইজ দ্য ফাউন্ডার, হি ছোটো করে শুরু করেছিল, বাট আমরা একটা একই পরিবারের মাধ্যমে আমরা শুরু করেছি। সো ইটস আ স্টার্ট ফর আস। আমরা মনে করি উই হ্যাভ টু বি পেশেন্ট। আমাদের যারা ইনভেস্টমেন্ট যারা করেছেন তারাও বলছে ইটস আ লং শট, ইটস আ ম্যারাথন, বাট ইটস আ জার্নি, বাট ইটস নট আ স্প্রিন্ট। খুব সহজেই করা যাবে না। আই হোপ আমি আমার পয়েন্ট ক্লিয়ার করতে পেরেছি, এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অনারেবল প্যানেলিস্ট। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। Thank you, Kashif Bhai. Thank you so much. And congratulations to you. I would say you are one of the successful startups in Bangladesh, and I wish you a very good journey ahead. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। But one of the things you talked about is payments. And now I will come to Mr. Khurshid Alam, the Executive Director of Bangladesh Bank. And apne janen je, of course, Bangladesh Bank has been very helpful in this scenario. Apnara 2010 সালে যে MFS এর জন্য যে পলিসিটা করেছিলেন, যার জন্য now we have so many MFS in Bangladesh, যেটা শুরু হয়েছে। But we still have long way to go. So আপনাদের what is the future plan of Bangladesh? Because the world is going towards, এবং আমাদের মাননীয় অ্যাডভাইজার একটা ভিশন হচ্ছে to have a cashless society, that বাংলাদেশ ডিজিটাল ইকোনমি ফ্যাসিলিটেট করার জন্য ক্যাশলেস সোসাইটির দিকে আমাদের যেতে হবে। সো আপনাদের প্ল্যানটা যদি শেয়ার করেন আমাদের সাথে, সবার সাথে, এবং আপনার বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করছি। ধন্যবাদ সম্মানিত মডারেটর, অনারেবল স্টেট মিনিস্টার আইসিডি ডিভিশন মিস্টার জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি স্যার, ডিস্টিংগুইশড গেস্ট, প্যানেলিস্ট। আমি নিজেকে খুবই সম্মানিত বোধ করেছি যে আজকে এরকম একটা প্রোগ্রামে আমাকে ইনভাইট করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে। আপনার প্রশ্নটা হলো যে বাংলাদেশ ব্যাংক কীভাবে এই ক্যাশলেস সোসাইটির যে আমাদের ভিশন আমরা সেটা কীভাবে বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি। ধন্যবাদ, খুবই সময়োপযোগী প্রশ্ন। প্রথমে আমি বলতে যাচ্ছি যে এই যে নতুন নতুন যে ইনোভেটিভ আইডিয়া এসছে আমাদের, আমি শুরুতেই শুনলাম যে আমাদের স্টুডেন্টস এবং প্রফেশনালস গ্রুপ অনেকগুলো নতুন নতুন আইডিয়া এনেছে। আমরা অ্যাজ এ রেগুলেটর পেমেন্ট সিস্টেমস বাংলাদেশ ব্যাংক এই সবগুলো বিষয় আমাদের দৃষ্টির মধ্যে আছে, এবং আমরা প্রতিনিয়তই কাজ করে যাচ্ছি যে কীভাবে এই ক্যাশলেস বাংলাদেশের পেমেন্টস সিস্টেমটা বাস্তবায়ন করা যায়। আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে বাংলাদেশ ব্যাংক অনেক বছর আগে থেকে 2010-এর ডিজিটাল হলো 2008-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন। তারও আগে থেকে আমরা ব্যাচ, বিএফটিএন, আরটিজিএস, এই যে পেমেন্টসের যে সিস্টেমগুলো, অনলাইন সিস্টেম, এগুলো আমরা কিন্তু নিয়ে কাজ করছি আগে থেকে। এখন এই যে নতুন নতুন আইডিয়া আসছে, ইনোভেটিভ আইডিয়াগুলো আসছে, তার সাথে কিন্তু সিকিউরিটিজ প্রবলেমগুলো আসতেছে, সিকিউরিটি থ্রেটস কিন্তু সাথে সাথে একই সাথে আসছে। আমরা সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে সেইগুলোর উপর কাজ করছি, কীভাবে একটা সেফ অ্যান্ড সিকিউর পেমেন্ট সিস্টেম
এবং নতুন নতুন যে আইডিয়া ইনোভেশন যেগুলো মানে ইমপ্লিমেন্ট হতে যাচ্ছে সেগুলোর উপর আমরা কাজ করছি এবং রেগুলেশনস স্পেশালি সিকিউরিটি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা সেগুলো উপর কাজ করছি। তারপরে যেটা আমরা ক্যাশলেস যেটা করতে চাচ্ছি সেখানে আপনারা দেখবেন যে আমরা বিভিন্ন আমাদের যে গেটওয়েগুলো আছে, ব্যাংক আছে বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলো আছে, যারা আমাদের এই পেমেন্ট সিস্টেমের সাথে জড়িত, তাদের সাথে আমরা সবসময় এবং গভর্নমেন্টের আইসিটি মিনিস্ট্রির সাথে যোগাযোগ করে আমরা এর গাইডলাইন্স, রুলস, রেগুলেশনস এগুলো ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য আমরা কাজ করছি। তা আমরা আশাবাদী যে আমরা এই ক্যাশলেস সোসাইটি ওই দিয়ে নতুন নতুন যে আইডিয়াস যেগুলো কাজ করছে, আমি খুবই অনুপ্রাণিত যে চমৎকার আশরাফুর রহমান যেটা বলল, এই যে এইগুলো নিয়ে আমরা হোপফুল যে সবাই মিলে এবং উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য গভর্নমেন্ট রেসপেক্টিভ মিনিস্ট্রি, আমাদের জন্য স্যার এখানে আছেন, আমরা আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এবং অন্যান্য মিনিস্ট্রি যারা কনসার্ন তাদের সহযোগিতায় সেন্ট্রাল ব্যাংক আমরা এই পলিসিগুলো তৈরি করছি এবং আশা করি আমরা ভবিষ্যতে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ডিজিটাল বাংলাদেশ যে স্বপ্ন সেটা বাস্তবায়নে সেন্ট্রাল ব্যাংক সবসময় কাজ করে যাবে ইনশাল্লাহ। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখন আমরা আসবো প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন, মেম্বার ইউজিসি। সো উনি হি ইজ এ গুড ফ্রেন্ড অফ দ্য আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি। ওনার সাথে আমরা অনেকদিন ধরে চিনি, ওনার সাথে কাজ করছি, ভেরি হেল্পফুল আমাদেরকে। উনি মেম্বার হওয়ার থেকে আসলে আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিকে অনেক সাপোর্ট করে গেছেন ওনার বিভিন্ন রোল থেকে। এবং আমাদের এখানে যদি দেখি যে দ্য পার্টিসিপেন্টস অফ দিস, বা আমরা যে বাংলাদেশের যে টপ স্টার্টআপগুলো দেখছি, আমি দেখছি যে ম্যাক্সিমাম কিন্তু লেড বাই স্টুডেন্টস গ্র্যাজুয়েটেড ফ্রম আওয়ার লোকাল ইউনিভার্সিটিস। তারাই কিন্তু লিড করছে এই স্টার্টআপ সিনারিওটা, এবং সেইখানে ইউনিভার্সিটি হ্যাজ আ ভেরি বিগ রোল টু প্লে। তো স্যার, আপনার কাছে প্রশ্ন, দ্যাট হাউ ডু ইউ সি, এখন যেহেতু ফিউচারে টেকনোলজি চেঞ্জ হচ্ছে এবং লট অফ থিংস আর হ্যাপেনিং, হাউ ইজ আওয়ার এডুকেশন সিস্টেম ইজ কন্ট্রিবিউটিং টু ইট, অর হোয়াট নিডস টু বি চেঞ্জ টু সাপোর্ট দিস গ্রোথ? থ্যাংক ইউ। প্রথমে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কাজ করছেন দিনরাত, এবং আইসিটি অ্যাডভাইজার রাইটলি আমরা একটি সরকার থেকে 2008 থেকে একটা রাইট প্রসেসে আছি ডিজিটাল বাংলাদেশ। আপনার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এই টেকনোলজি ড্রিভেন ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, সেখানে আমাদের করণীয় কী বা আমরা কতটুকু করেছি, আমরা কিন্তু রাইট ডিরেকশনে আছি। এখন আমাদের, আমি প্রথমেই বলবো, আমাদের ছাত্রছাত্রী বা যারা এখানে উদ্যোক্তা আছেন তাদেরকে, বা যারা এখানে প্যানেলিস্ট যারা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তাদেরকে সাধুবাদ জানাই। তবে আমি দু চারটি কথা বলার জন্য আসছি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অথবা আমাদের সমাজ একটি ইনোভেটিভ নেশন, আমরা গবেষণাধর্মী সমাজ, আমরা খুবই ইনোভেটিভ একটি জাতি, এবং আমি মনে করি আই এম ভেরি মাচ কনফিডেন্ট উই আর মাচ বেটার দেন এনি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ। সে কারণেই মাননীয় আইসিটি অ্যাডভাইজার বলেন যে কপি করার জন্য বলছেন না, উদ্ভাবন করার জন্য বলছেন। আপনারা দেখেন 17 কোটি একটি দেশের মানুষ ইজ ডুইং মাচ বেটার আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানে উদ্ভাবনী একটি মেইন ইকোসিস্টেমের ধারা, এবং আমি খুব খুশি হয়েছি দেখে যে সবগুলি বাংলায় করা হচ্ছে, এবং আমি আশা করব যে যদি আমরা ইনক্লুসিভের কথা বলি, আমরা আশা করব আমরা বাংলাটাকেও একটু নিয়ে আসবো, যাতে করে আমাদের কৃষক অথবা আমাদের টেকনিশিয়ান যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন না বা এডুকেশনে পড়ছেন না, তারা কিন্তু মেধাবী তরুণ, আমাদের একটা বিশাল মেধাবী তরুণ আছে, তাদেরকে যদি আমরা আমাদের ইকোসিস্টেমে নিয়ে আসতে পারি, এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একটি প্রাণ, সেই প্রাণে আমাদের অনেক ব্যর্থতা আছে। আমরা অনেকটা মনে করছি ইটস এ টেকনোলজি। হোয়াট ইজ টেকনোলজি? টেকনোলজি ইজ এ ফ্যাসিলিটেটর। টেকনোলজি ক্যানট চেঞ্জ ইউর হার্ড ওয়ার্ক। মানে পরিশ্রম
একাগ্রতা, উদ্ভাবন, এগুলি কিন্তু টেকনোলজি চেঞ্জ করতে পারবে না। টেকনোলজি আমাকে দিতে পারবে একটি প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত রাষ্ট্র দিতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই বিহাইন্ড দ্য সিন আমাকে গবেষণায় আসতে হবে, আমাকে পরিশ্রমে আসতে হবে, আমাকে ফোকাসে থাকতে হবে, আমাকে পড়ালেখায় থাকতে হবে। এই পড়ালেখার বিকল্প যদি কেউ চিন্তা করেন বা কমিটমেন্টের বিকল্প যদি কেউ চিন্তা করেন এবং আমাদের দেশপ্রেম সেটা যদি চিন্তা করেন, তাহলে কিন্তু আমাদের টেকনোলজিগুলি দেশের জন্য কাজ হবে না। আমরা যেই রাউন্ড দ্য সার্কেলে ঘুরছি, আবার ডিজিটাল ডিভাইডের দিকে যেভাবে আগাচ্ছি, আমরা সেদিকেই চলে যেতে পারি। সে কারণে আজকে ডাটা বার্ডের যেই গ্র্যান্ড ফিনালে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমি মনে করি একটি ব্রিডিং গ্রাউন্ড, ইটস এ রিসোর্সফুল একটি জায়গা। বাট এখানে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন অ্যান্ড বিয়ন্ডকে আমাদের এখন প্রায়োরিটাইজ করতে হবে, যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে যদি আমরা প্রায়োরিটাইজ করতে পারি, আমরা যেমন ইলেকট্রিসিটিতে একটা বিশাল পরিবর্তন নিয়ে আসছি, গুণগত পরিবর্তন, যেটা বাংলাদেশে 10 বছর 15 বছর আগে আমরা করতে পারিনি। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আছেন, ওনার নেতৃত্বে এবং আইসিটি অ্যাডভাইজারের নেতৃত্বে একটা বিশাল পরিবর্তন নিয়ে আসছি, যেটা আমরা চিন্তা করতে পারিনি। আমি দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম, দীর্ঘদিন রাশিয়াতে ছিলাম, অলমোস্ট 16 ইয়ার্স। তা আমি দেখেছি, আমি নিউ ইয়র্কে দেখেছি 20 বছর 25 বছর আগেও কিন্তু ওদের ট্যাক্স সিস্টেমটা একসাথে ছিল না, ট্যাক্স ড্রাইভাররা ক্যাশ পেমেন্ট দিত, এখন অটোমেশনে চলে আসছে। আমরাও কিন্তু পারে চলে আসছি, একটা উন্নত বিশ্বের কাছাকাছি চলে আসছি। দিস ইজ এ অপরচুনিটি, এনর্মাস অপরচুনিটি, যেটা ডিজিটাল বাংলাদেশকে কনসেপ্ট এবং আইসিটি মন্ত্রণালয় একটা অন্য পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এখন একটা জায়গায় আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে, যে কারণে আমি মাননীয় মন্ত্রী, এখানে পলিসি মেকার, রেগুলেটর আছেন, দেখেন আমাদের চেয়ারম্যান বলেন যে বাংলাদেশ ব্যাংক যখন রেগুলেশন দেয়, নট এ সিঙ্গেল পার্টি, প্রাইভেট পাবলিক সব মান্য করে, কিন্তু আমরা যখন রেগুলেশন দেই তখন কিন্তু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, পাবলিক ইউনিভার্সিটি কেউ মান্য করতে চায় না। শিক্ষাক্ষেত্রে এটার একটা সমস্যা আছে, যেখানে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা প্রথমেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, এবং আপনারা জানবেন 1972 সনের প্রথম বিজয় দিবসে 16 ডিসেম্বর এই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কার্যকরী হয়, এবং 73-এর 10 নম্বর রাষ্ট্রপতির ধারা বলে, আদেশ বলে। সুতরাং এর বিশ্ববিদ্যালয় বিকল্প কিন্তু আমরা এখন, শিক্ষার আর বিকল্প নেই। সেই জায়গাটাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি যে নেতৃত্ব দিয়েছেন, এবং আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে সবাইকে মিলে, ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্ট্রি, এডুকেশন মিনিস্ট্রি, কমার্স মিনিস্ট্রি, আমাদের আইসিটি, সবাইকে নিয়ে যদি আমরা পরিবর্তন করতে পারি, একটা পরিবর্তনের প্রয়োজন। আমরা সবাই মিলে অনেক ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে, আমরা অনলাইনে এডুকেশন করছি, বাট আমাদের একটা কনসেপ্ট জেগে গেছে যে আমরা পরিশ্রম ছাড়া এগিয়ে যেতে পারবো। সেরকম কিছু নয়, আমাদের পরিশ্রম এবং গবেষণা করতে হবে, এবং আমাদের মেধাবী তরুণরা আছে তাদেরকে কাজে লাগাইতে হবে। আমি আপনাদেরকে সবাইকে আহ্বান জানাবো যাতে করে আমাদের মন্ত্রণালয়গুলি আবার বিশ্ববিদ্যালয়মুখী হয়, ইন্ডাস্ট্রিগুলি বিশ্ববিদ্যালয়মুখী হয়, তাহলে আমরা কোরিয়া, ইউরোপ, আমেরিকার মতো অবশ্যই আমরা উন্নত বিশ্ব 2041-এ যেতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। এবং ইউ রাইটলি সেড, হার্ড ওয়ার্ক, এই হার্ড ওয়ার্কের সে কোনো বিকল্প নাই, আমাদের হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে। আই নো কাশিফ ভাই এটা ভালোভাবে পড়তে পারবেন। এবং দি আদার পার্সন যাকে আমি উড সে ওয়ান অফ দ্য চ্যাম্পিয়ন্স অফ আওয়ার ইন্টারনেট ইকোসিস্টেম, আমাদের অনারেবল চিফ গেস্ট, ওনার কাছে আমরা ওনার বক্তব্য শুনবো। এখন আমরা এখানে যে আছেন 10টা স্টার্ট আপ আজকে এসেছে, স্টুডেন্ট ট্র্যাক থেকে, প্রফেশনাল ট্র্যাক থেকে, হু কুড বি ফিউচার ডেটা বার্ডস অলসো, ফিউচারে তারা ওই জায়গায় যাবে। সো ইউর অ্যাডভাইস টু দেম অ্যান্ড উইড লাইক টু হিয়ার ফ্রম ইউ, অনারেবল চিফ গেস্ট। অনেক ধন্যবাদ সামি ভাই আজকে এই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করার জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডেটাবার্ড, লঞ্চপ্যাড, এই ইনিশিয়েটিভ যারা নিয়ে এসছেন, বিশেষ করে কাশেফ রহমান, কো ফাউন্ডার অ্যান্ড সিইও ডেটাবার্ড, এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে প্যানেলিস্ট খুরশিদ আলম, জেনারেল ম্যানেজার বাংলাদেশ ব্যাংক, এবং ইউজিসির মেম্বার প্রফেসর সাজ্জাদ হোসেন। এবং আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি যারা ফাইনালিস্ট 10টি স্টার্ট আপ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের বাংলাদেশের ইন্টারনেট ইকোসিস্টেম এবং ডিজিটাল ইকোনমি গড়ে তোলার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গাগুলো, ফিনটেক, সফটওয়্যার অ্যাজ এ সার্ভিস, এআর, ভিআর,
এই এরিয়াগুলোতে ব্লকচেইন, সেখানে যে প্রায় 350 আইডিয়া জমা পড়েছে আমাদের এই লঞ্চ প্যাডে, আমি তার জন্য সকল অংশগ্রহণকারীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবং সাথে আমাদের যারা পার্টনার ছিলেন তাদেরকে ধন্যবাদ, এবং প্রিন্ট ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যারা সাংবাদিক বন্ধুগণ আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ যে আমাদের এই ডিজিটাল বাংলাদেশের যে ভিশন, এটা আজ থেকে 12 বছর আগে যখন আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছিলেন, তখন এই ভিশনটা ছিল একজন নেতার, একজন রাজনৈতিক নেতার একটি ভিশন। সেই ভিশনটাকে আজকে 12 বছরে 17 কোটি মানুষের যে ভিশনে পরিণত করেছেন, সেটি কিন্তু আমাদের মিডিয়ার বন্ধুরা, সাংবাদিকরা, তাদের প্রচারণার ফলেই জননেত্রী শেখ হাসিনা ভিশন কিন্তু আজকে 17 কোটি মানুষের ভিশনে পরিণত হয়েছেন। তো আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই ডেটাবার্ডকে, যারা একের পর এক আমাদের পুরো ডিজিটাল ইকোনমি গড়ে তোলার জন্য তারা নতুন নতুন ইনিশিয়েটিভ লঞ্চ করছেন। কারণ আমি নিজে ডেটাবার্ডের যে প্রোডাক্টগুলো আছে তার মধ্যে 2টো প্রোডাক্টের প্রতিদিন ব্যবহারকারী, যে প্রতিদিন যে 2 মিলিয়ন মানুষ এই অ্যাপগুলোকে সার্চ করছেন, ব্যবহার করছেন, তার মধ্যে আমি সর্বপ্রথম যেই ব্যবহারকারী হিসেবে তাদের প্রোডাক্টটা ব্যবহার করা শুরু করেছি সেটা হচ্ছে রিদমিক কিবোর্ড। আমার মনে হয় যে এখানে অনেকেই আছেন যারা সোশ্যাল মিডিয়া কমিউনিকেশন, ইমেল লেখা, মেসেঞ্জারে কমিউনিকেট করা রিদমিক কিবোর্ড ব্যবহার করে করেন। তো আমি এমন অনেক রিদমিক, শুধু আমি ব্যবহারকারী নই, আমি রিদমিকের একজন বড় প্রমোটার। আমার মনে হয় কত হাজার মানুষকে আমি যে রিদমিক কিবোর্ডটা ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করেছি। কারণ যারা হয়তো বাংলায় সহজে লিখতে পারতো না কম্পিউটারে কিংবা মোবাইল ফোনে, যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে বাংলা লিখতে চায়, কেউ ইমেল লিখতে চায়, কারণ স্মার্টফোনই এখন আমাদের কিন্তু আমাদের পার্সোনাল কম্পিউটারের মতো হয়ে গেছে ডিভাইসটা। তো এখন রিদমিককে আমি অনেকবার অনেককে ব্যবহার করার জন্য বলেছি, এবং সৌভাগ্যক্রমে রিদমিকের কোফাউন্ডার এবং যারা ইনভেস্টর, এই যে সাইমাক যে একটু আগে জাজ হিসেবে বক্তব্য রাখলো, তার সাথে যখন দেখা হয়েছে, যখন রিদমিকের এক্সপিরিয়েন্সটা আমি বলেছি, ওরা খুব সারপ্রাইজ হয়েছিল যে তারা রিদমিকে ইনভেস্ট করছে এবং আমার কাছ থেকে রিদমিকের প্রশংসা শুনছে। তো এটা আমার জন্য খুব সারপ্রাইজিং ছিল যে আসলেই আমাদের দেশের যারা ফাউন্ডার এবং যারা আমাদের সফটওয়্যার ডেভেলপার, ইঞ্জিনিয়ার, তারা যে বিশ্বমানের কাজ করতে পারে তার বড় একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ডেটাবার্ড এবং তাদের প্রোডাক্টগুলো রিদমিক কিবোর্ড। আরেকটা হচ্ছে আমি সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবহারকারী, সেটা হচ্ছে রিদমিক নিউজ। এত চমৎকার করে তারা সবগুলো খবরকে গুছিয়ে বিভিন্ন নিউজ মিডিয়াকে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা, এবং সেখানে আমি অনুমান করি যে কিভাবে তারা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ডেটা অ্যানালিটিক্স তারা ব্যবহার করছে। এইটা আমি আমার ব্যবহার করার সময় বুঝতে পারি যে তারা এগুলোকে অ্যাগ্রিগেট করে একটা জায়গায় নিয়ে আসছে এবং ইউজারের পছন্দ অপছন্দ অনুসারে এই নিউজগুলো আসলে অ্যাপেয়ার হচ্ছে সেই ইউজারের সামনে। যদিও আমার টেকনোলজি ব্যাকগ্রাউন্ড না, কিন্তু আমার প্যাশনের কারণে আমি যখন প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করি, শেখার চেষ্টা করি, বিশেষ করে আমার লিডার, আমার মেন্টর, অনারেবল অ্যাডভাইজার জনাব সজীব জয়ের ভাইয়ের কাছ থেকে, সেখানে আমি বুঝতে পারি যে ডেটাবার্ড তারা এই 4th ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের যতগুলো অ্যাপ্লিকেবল টেকনোলজিগুলো আছে, এআই, এমএল কিংবা বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং ব্লকচেইন, প্রত্যেকটা ভবিষ্যৎমুখী প্রযুক্তি তাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে তারা ব্যবহার করছে। এই জন্য আমি তাদেরকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই। আমার মনে হয় যে এরকম ফিউচারিস্টিক অ্যাপ্রোচ এবং যেই ন্যাক নিয়ে কাজ করতেছে ডেটাবার্ড, আমার মনে হয় যে আজকে এই লঞ্চ প্যাড লঞ্চিংয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের ফিউচার যারা স্টার্ট আপ, ফিউচার ডেটাবার্ড আজকে যেরকম $7 মিলিয়ন রেজ করেছে, এটা আমাদের জন্য অনেক বেশি গর্বের। একদিকে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আসছে, আমাদের গত 5 বছরে আমাদের প্রায় 2500 স্টার্ট আপ তৈরি হয়েছে, যেখানে কিন্তু $500 মিলিয়ন ওপরে বিদেশি বিনিয়োগ এসছে। এবং এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ডেটাবার্ড বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে একটি উন্নত প্রযুক্তির গন্তব্য দেশ হিসেবে, বিনিয়োগের একটা অন্যতম গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তার জন্য ডেটাবার্ডকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। আরেকটা জায়গা হচ্ছে আমরা বলি বিউটিফুল বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা।
এই সোনার বাংলাকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার জন্য যেই ধরনের ইনিশিয়েটিভগুলো নিচ্ছে, বিশেষ করে শেয়ার ট্রিপ, আমি দেখছি যে তাদের যে ওয়েবসাইট, তাদের অ্যাপ্লিকেশন, মোবাইল অ্যাপস সব কিছু মিলিয়ে যে এক্সপিরিয়েন্সটা তারা দিচ্ছে, আমি মনে করি যে বাংলাদেশের পর্যটন খাতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে আমাদের এই শেয়ার ট্রিপ, ডেটাবার্ড, স্টার্ট আপ তারা একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এবং আমরা সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে এইটুকু বলতে চাই যে তারা যেভাবে $7 মিলিয়ন রেজ করেছে বিভিন্ন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানির কাছ থেকে, আমরা নিজেরাও কিন্তু এই যে ইন্টারনেট ইকোসিস্টেম বা ডিজিটাল ইকোনমি গড়ে তোলার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সবসময় বলেন যে সরকার একা ব্যবসা করবে না, ব্যবসা করার একটা পরিবেশ তৈরি করে দেবে, ক্ষেত্র তৈরি করে দেবে, প্রাইভেট সেক্টর গ্রো করবে। তো আমি সেক্ষেত্রে আমার একটা অ্যাডভাইস থাকবে, আজকে যে 10 জন ফাইনালিস্ট আছে এবং আরও 350 টিম যারা অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু ফাইনালে আসতে পারেনি, কিন্তু তারা হয়তো অনলাইনে যুক্ত থেকে আমাদের এই প্যানেলিস্টদের কথা শুনছে বা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে যে তাদের জন্য কি আমাদের পক্ষ থেকে আমরা ঘোষণা করছি। তা আমি বলতে পারি যে আর আজকে যারা 10 জন ফাইনালিস্ট আছে তারা কেউ 5 লাখ, কেউ 10 লাখ, কেউ 15 লাখ টাকা গ্র্যান্ট পাচ্ছে, কেউ ম্যাকবুক প্রো পাচ্ছে, কেউ স্মার্টফোন পাচ্ছে, কিন্তু যারা 350 জন যারা ফাইনালিস্ট হতে পারেনি তারা কি শূন্য হাতে ফেরত যাবে? না, তাদের জন্য আমাদের আইসিটি ডিভিশন থেকে আরও অনেক সম্ভাবনার দ্বার আমি আজকে উন্মোচন করে দিচ্ছি। সেগুলো কি? সেগুলো হচ্ছে আমাদের ডেটাবার্ড লঞ্চিং প্যাড থেকে অবশ্যই মেন্টরিং সাপোর্ট থাকবে, কোচিং ফ্যাসিলিটিস থাকবে, এই প্রোডাক্টগুলোকে সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্র্যান্ট থাকছে, ডিভাইস থাকছে, কিন্তু যারা আজকে ফাইনালিস্ট হতে পারেনি তাদের জন্য আরও বড় সম্ভাবনা থাকছে। 10 লাখ টাকা পর্যন্ত আমাদের ইনোভেশন ডিজাইন এন্টারপ্রেনারশিপ একাডেমি থেকে গ্র্যান্ট পাওয়ার সুযোগ থাকছে, তারা যেন অ্যাপ্লিকেশন করে আইসিটি ডিভিশনের আইডিয়া ফান্ডের জন্য। 2, তাদের যদি কোনো একটা আইডিয়ার কোনো একটা মিনিমাম ভায়াবল প্রোডাক্ট থাকে, তাদের যদি সম্ভাবনা থাকে, তারা startupbangladesh.gov.bd তে অ্যাপ্লাই করতে পারে। এখানে আমাদের আলাউল আছে আইডিয়া থেকে, স্টার্টআপ বাংলাদেশেরও প্রতিনিধি আছে, তাদের কাছে তারা যোগাযোগ করলে আমরা কিন্তু 10 লাখ থেকে 5 কোটি টাকা পর্যন্ত তাদের কিন্তু বিনিয়োগ করতে পারি স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি থেকে, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বাংলাদেশ সরকারের যেটা নিজস্ব আছে সেখান থেকেও আমরা তাদেরকে বিনিয়োগ করতে পারি। অতএব আমাদের যারা অংশগ্রহণকারী আছে তাদের জন্য যে অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা, সেই সুযোগগুলো তাদেরকে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। এর সাথে আমাদের ইন্টারনেট ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার জন্য প্রথম যেই শর্ত সেটা হচ্ছে ইন্টারনেটের অ্যাক্সেস। অ্যাক্সেস টু ইন্টারনেটকে বলা হচ্ছে এখন 6ষ্ঠ মৌলিক অধিকার, অর্থাৎ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের যে পবিত্র সংবিধানে 5টা মৌলিক চাহিদাকে নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা। এই 5টা মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিত করার জন্য এখন 6ষ্ঠ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, সেটা হচ্ছে অ্যাক্সেস টু ইন্টারনেট। আপনি যদি দেখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে আমার গ্রাম আমার শহর, অর্থাৎ প্রত্যেকটি গ্রামকে উনি শহরের নাগরিক সেবার সুবিধা দিতে চান এবং তার জন্য প্রতিটি ঘরকে জননেত্রী শেখ হাসিনা বিদ্যুতের আলো আলোকিত করেছেন। বাংলাদেশে 12 কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে এবং আমাদের সড়ক যোগাযোগ আধুনিকায়নের ফলে প্রতিটি গ্রামে বসেই কিন্তু একজন নাগরিক, একজন তরুণ তরুণী সে ইন্টারনেটের শক্তিটাকে ব্যবহার করে সে কিন্তু ওখান থেকে একজন উদ্যোক্তা হয়ে সে ফ্রিল্যান্সার হচ্ছে কিংবা একজন আইটি এন্টারপ্রেনার হয়ে সে ওখান থেকে আয় করছে এবং অনলাইন মার্কেট প্লেসে কাজ করছে। আমি এখানে দেখলাম যারা ফাইনালিস্ট আছেন সেখানে অনেকেই একটা দেখলাম রিমোটলি একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে যেখানে তারা অনলাইন মার্কেট প্লেস করছে। আমি খুবই আনন্দিত যে এই ধরনের ইনিশিয়েটিভগুলো নেওয়া হচ্ছে। আমরা চাই আমাদের এই ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ। ডিজিটাল ইকোনমিতে যে কন্ট্রিবিউটটা করবে আমাদের স্টার্টআপরা, যেভাবে ডেটাবার্ড রিদমিক কিবোর্ড করেছে, যেভাবে তারা রিদমিক নিউজ করেছে, শেয়ার ট্রিপ করেছে, দেশি পেমেন্টে চলে গেছে, তাহলে ডিজিটাল পেমেন্টের জন্য, ডিজিটাল ইকোনমির জন্য আমাদের যে ইকোসিস্টেম দরকার সেখানে প্রয়োজন হচ্ছে ইন্টারনেটের অ্যাভেলেবিলিটি, অ্যাফোর্ডেবিলিটি, যেটি সরকার করছে, সরকার বিনিয়োগ করছে। এর জন্য দরকার ক্যাশলেস সোসাইটি, যার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে আইসিটি ডিভিশন যৌথভাবে ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজ্যাকশন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। এখন দরকার
আমাদের সকলগুলো ট্রানজ্যাকশনকে ডিজিটাল ওয়ালেটের মাধ্যমে লেনদেন করা। সেখানেও কিন্তু ডেটা বার্ড তারা তাদের দেশি পেমেন্ট সলিউশনকে নিয়ে এসছে। আমি এই জন্য বলবো যে আমাদের এই স্টার্ট আপরা তারা যেন সাহস নিয়ে এগিয়ে আসে। আমরা কিন্তু ঐতিহাসিকভাবেই বাঙালি জাতি কিন্তু আমরা সাহসী জাতি এবং আমরা ঝুঁকি নিতে পছন্দ করি এবং ঝুঁকি নেওয়ার সাহস আমাদের তরুণ প্রজন্মের আছে। আর একজন উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সাহসিকতার সাথে ঝুঁকি নেওয়া। এবং আমি মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে একটা ইনোভেশন ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার জন্য, একটা স্টার্ট আপ কালচার গড়ে তোলার জন্য যেই সকল কম্পোনেন্টগুলো দরকার, ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দরকার, সেগুলো কিন্তু ধাপে ধাপে গত 12 বছরে তৈরি করেছেন। গ্রাম পর্যন্ত ফাইবার অপটিক কেবল নিয়ে গেছেন। এখন আমাদের ক্লাস 6 থেকে 12 পর্যন্ত আইসিটি সাবজেক্ট ম্যান্ডেটরি করেছেন। আমাদের প্রায় 8000 শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্কুল অফ ফিউচার, আমাদের ভবিষ্যৎমুখী গবেষণার জন্য আমরা 300টা নির্বাচন আসন ভিত্তিক স্কুল অফ ফিউচার করছি এবং সাথে সাথে ইনোভেশন ডিজাইন এন্টারপ্রেনিউরশিপ একাডেমি থেকে আমাদের স্টার্ট আপদেরকে তাদেরকে ইনকিউবেট করার ব্যবস্থা করছি, ট্রেনিং, মেন্টরিং, কোচিংয়ের ব্যবস্থা করছি এবং গ্রোথ স্টেজে এসে স্টার্ট আপরা যাতে ফান্ডিং পেতে পারে তার জন্য স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি আমরা করেছি। এই পুরো ডিজিটাল বাংলাদেশের ডিজিটাল ইকোনমির যে ইকোসিস্টেম এবং ইন্টারনেট ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার জন্য যেই উপাদানগুলো দরকার প্রত্যেকটাই কিন্তু আমরা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ইন্ডাস্ট্রির সাথে একাডেমিয়ার একটা সেতুবন্ধন রচনা করার জন্য আমরা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের ভেতরেও আমরা বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করছি। সারা বাংলাদেশে স্টার্ট আপদেরকে বিজনেসটাকে গ্রো করার জন্য আমরা 39টা হাইটেক পার্ক করছি এবং আমরা 64টা শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ইনকিউবেশন সেন্টার করছি, যেখানে প্রত্যেকটা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে একটা করে ডেডিকেটেড স্টার্ট আপ ফ্লোর আমরা দিচ্ছি, যেখানে 6 মাসের জন্য স্টার্ট আপরা ফ্রি অফ কস্ট তাদের ব্যবসা তারা শুরু করতে পারেন। এই সকল কাজগুলো করা হচ্ছে কিন্তু আমাদের উদ্যোক্তা তৈরি করার জন্য, কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চান যে আমাদের ইয়াং জেনারেশন তারা জব সিকার হবে না, তারা জব ক্রিয়েটর হিসেবে নিজেরা উদ্যোক্তা হবে এবং আরও লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে তরুণদের জন্য। সবশেষে আমার একটা অ্যাডভাইস দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব, সেটা হচ্ছে যারা ফাইনালিস্ট আছেন এবং যারা অংশগ্রহণকারী আছেন, আপনাদের সকল যে উদ্যোগগুলো আছে তাদের জন্য শুভকামনা জানিয়ে আমি আপনাদেরকে একটা অ্যাডভাইস করে শেষ করতে চাই, স্টার্ট স্মল, গ্রো ফাস্ট। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। থ্যাংক ইউ অনারেবল চিফ গেস্ট আপনার ইন্সপিরেশনাল স্পিচের জন্য, এবং আই ওয়ার্ক উইথ ইউ অল দ্য টাইম বাট আই এম অলওয়েজ ইমপ্রেসড। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর অ্যাডভাইস টু দ্য স্টার্ট আপস। সো আমাদের প্যানেলের ডিসকাশন এখানে আমরা শেষ করছি অ্যান্ড উইল হ্যান্ড ওভার টু, আই নো আপনারা বসে আছেন জানার জন্য হুজ গোয়িং টু উইন, সো এম আই। সো আইল হ্যান্ড দিস ওভার টু দ্য সিওও অফ ডেটাবার্ড, সারিয়া আপা। Thank you, Sami Bhai. Thank you for the wonderful discussion. It was a brilliant one. I know that আজকের অনুষ্ঠানটা হচ্ছে গিয়ে DataBird Launchpad-এর winners-দেরকে announce করার জন্য, but the endorsement and the profile we got from Rhythmic, this is we treat ourselves to be the winners as well. Thank you so much, sir, for your wonderful words. It means a lot to us. So, as part of the panel discussion, we have a very small token of appreciation for our esteemed panelists. I would request Kashif to come on board and hand over the crest along with me, please.
Now coming to the main attraction of today's event. Before announcing the names of the winners, on behalf of DataBird, we would like to thank each and every team who has registered, applied in the Launchpad platform, and was with us throughout the last couple of months. Can we have a big round of applause for the 350 plus teams from all over the country under the Launchpad platform? Now we have the moment of truth. Who is the deserving candidate, deserving team who will be winning the title under the DataBird Launchpad platform of 2021? The prizes and the grants will be handed over to the teams by our honorable chief guest, Zunaid Ahmed Palak. We will be announcing the honorary mentions at first from the student track. Moving on, the first team to secure a place in the top 5 of the student track is Team Mainly Coding. Can we have Mainly Coding on stage, please? Honorary mentions. হ্যাঁ হ্যাঁ একসাথে দিয়ে দাও। Congratulations, team Mainly Coding. The team to secure the second honorary mention from under the DataBird Launchpad 2021 is Team 3 Matrik. Can we have Team 3 Matrik on stage, please? টান দাও স্বামী ভাই বলতে নাম বলতে থাকবে কিন্তু আমি তো কথা বলতে সেকেন্ড রানার্স আপ Moving on to the team that secured the second runners-up position from the student track of DataBird Launchpad 2021. The team in the third position is Team KU Aspire. Can we have KU Aspire on stage, please?
Khulna University. Team KU Aspires gets 2 smartphones by securing the 3rd position along with the crest and the certificate. Congratulations. You have the crest and the certificate as well. Congratulations. Now the final question. Who is the team from the student track who will win the 2 MacBooks, which is very lucrative for sure? So before announcing the name of the winner, can we have both the top 2 teams on stage, please? Team Webel and Team Corey from the student track. The top 2 teams from the student track. Team Webel? I think we should have different sides of both the teams. So Team Corey and Team Webel. Parve. They are very talented pool of students. So the dim lights actually give us the indication that the intense moment has arrived. So announcing the winner from the student track of DataBird Launchpad 2021 is, should I stop or should I say it? Let me say it. So the winner is Team Corey. Congratulations, Team Corey. The first runner-up, Team Webel, winning 2 Windows laptops under the DataBird Launchpad 2021 platform. Congratulations, Team Webel. Be very careful if it's difficult to handle. Can we have all the top 5 teams of the student track on stage, please, for a group photo with our chief guest and our panelists? All the top 5 teams on stage, please, from the student track. Shamim, can we have you on board as well? আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আজকে যার হাতে পুরস্কারটা তুলে দিলাম, বিশেষ করে আমাদের খুলনা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কুয়েট, তো সেখানে কিন্তু WEBL, আমরা কিভাবে উচ্চারণ করবো এটা প্রনাউন্সিয়েশন? ওয়েবল। সো ওদের কিন্তু ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে আমাদের প্রথম কিন্তু ইউনিভার্সিটি বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার কিন্তু নির্মাণ কাজ শেষ এবং তারা সেখানে কিন্তু তাদের স্টার্ট আপ অফিস শুরু করছে। তো আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি যে আসলে ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড একাডেমিয়ার যে কোলাবোরেশন অ্যান্ড পার্টনারশিপ, যেটা অনারেবল অ্যাডভাইজার সজীব ওয়াজেদ জয় ভাইয়ের ড্রিম, সেটা কিন্তু ফুলফিল হতে যাচ্ছে আজকের এই
লঞ্চ প্যাডে একজন বিজয়ী স্টার্ট আপের দ্বারা। এটাও আমাদের জন্য খুবই একটা আনন্দের এবং গর্বের। অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভকামনা। আচ্ছা ঠিক আছে, Teams, তোমাদের can we have সব few ইউনিভার্সিটিগুলো on board? পরে আমরা বিবেচনায় নিব আর কি। তুমি একটু সামনে যাও। I think the teams হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। না না আমাদের প্রফেশনাল ট্র্যাক আসলটাই বাকি স্যার। Moving on to the second track of the Launchpad, the professional track. We will start with the honorary mentions again and then move on to the winner and the champion. So the first team to be in the top 5 of the professional track is Team Proshar. Can we have Team Proshar on stage? হ্যাঁ Team Proshar secured the top 5 position. Thank you, Team Proshar, and congratulations. The second honorary mention from this track is Team Lenden. Can we have Team Lenden on stage, please? The team that secured their position as the second runners-up in the professional track and winning a grant of 5 lakhs taka is Team Tinkers Technologies Limited. Can we have Tinkers Technologies Limited on stage, please?
Congratulations, team. Congratulations, Team Tinkers. Coming to the dim lights again, can we have the top two teams on stage, please? That is Team Remotely and Team EduTech from the professional section of DataBird Launchpad 2021. Team Remotely and Team EduTech. So giving an overview, Team Remotely is a freelance services marketplace in Bangladesh, and EduTech is an all-in-one online education management platform. Amra shobar pokhe. So I wish both the teams the best, and let's hear and check out who the winner for today is. So the team to hold the first position, the champion title of the DataBird Launchpad 2021 professional track is Team Remotely. Congratulations, Team Remotely. Can we have the grants for the first runners-up, Team EduTech? আমি তো মনে করছিলাম যে জেনারেল ম্যানেজার মনে হয় মানিব্যাগ থেকে কিছু টাকা পয়সা বাই করে দিচ্ছে। হ্যাঁ জি জি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। আর একটা জিনিস মনে রাখেন এই প্লাস্টিকের চেক নিয়ে গেলে কিন্তু ব্যাংকে টাকা দিবে না। ঠিক আছে এই জন্য অরিজিনাল চেকটা নিয়ে যান ঠিক আছে মনে করে দিলাম। ঠিক আছে কংগ্রাচুলেশনস। Can we have Team EduTech, please? The first runners-up from DataBird Launchpad 2021 professional track. Congratulations. Can we have all the top 5 teams of the professional track on stage, please, for a group photo? All the top 5 teams. Can we have all the top 5 teams from the professional track for a group picture? With this, we are at the end of the session. On behalf of DataBird, I would like to thank each and every one of you present here, our esteemed guests, partners, and our chief guest.
It has been a great experience for all of us, and we hope that the journey will continue down the lane. There are some refreshments at the back for all of you. And saying this, I'm closing up this session for today. Thank you, everyone. Goodbye, and stay well.